کل ہی میں نے پیغام ان کو بھیجا تھا چیئرمین بلاول کو کہ احتیاط کریں. یہ جب جمیل سمرو کا سنا کہ ان کو ہو گیا ہے تو جمیل سمرو سے بھی میں نے اس کو بھی میسج دیا, اس سے مطلب اس کو براہ راست کہا, اور اس کو میں نے کہا کہ چیئرمین کو یہ کہہ دینا کہ احتیاط کریں, اب یہ ٹائم نہیں ہے, اوپر ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں لوگ, سانس میں منہ پہ ایک دوسرے کے سانس لے رہے ہوتے ہیں, تو ایسی جگہوں پہ اب جانے کی اب ذرا تھوڑا سا اعتراض کریں, اور چاہے جلسے پارٹی کے اناؤنس ہوئے ہیں پر احتیاط کرنی بڑی ضروری ہے. اور جان میں نے کہا زیادہ ہمیں عزیز ہے. جی جی, اور جان کی تو مطلب بی بی کی نشانی اور امانت ہے ہمارے لیے تو. اور وہ آج سنا پڑا کہ وہ بلاول کو کیا کرو گا. دیکھیں نا یہ جی ایک تو سیاسی طور پہ ایک ویسے بھٹو فیملی کے لیے بڑا یہ ایک اہم مرحلہ تھا کہ ان کی یعنی محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی پہلے بچے کی شادی ہو رہی تھی, یعنی منگنی ہوئی ہے بختاور کی, کل ہونی ہے جو. تو اس مبارک موقع پہ اب بلاول صاحب تو یہ ظاہر ہے بھرپور طریقے سے شرکت نہیں کر سکیں گے. بہرحال یہ مبارک ہو زرداری صاحب کو اور بھٹو فیملی کو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو 2-4 جلسے اور کرنا چاہتے ہیں یہ نہیں ہوں گے تو کیا کوئی حکومت جو ہے جس طرح مولانا فضل الرحمان کہتا ہے کہ جی وہ بس 4 ہفتے کی مہمان ہے, پہلے کہتے تھے دسمبر میں, اب انہوں نے کہا کہ جنوری میں, تو واقعی یہ 2 اور جلسے کرنے سے حکومت گر جائے گی جو اتنی مصیبت کیا پڑی ہوئی ہے؟ جلسوں سے تو حکومت نہیں گرتی, جلسے ہو جاتے ہیں, جلسہ ہو جاتا ہے. اور ملک غلام جیلانی مرحوم کہا کرتے تھے, ان سے کوئی بات کرے کہ یہ آپ کے بارے میں یہ اخبار نے یہ لکھ دیا ہے, اور اس وقت آپ کا اخبار نوائے وقت ہی ہوتا تھا لاہور میں, تو نوائے وقت تنقید بھی کرتا تھا جیلانی صاحب کی. تو جیلانی صاحب مجھے یاد ہے جب ان کو کوئی کہتا تھا کہ آپ کے بارے میں آج یہ خبر آ گئی ہے, لکھی گئی ہے کہ آپ نے یہ غلط بات کی ہے, یہ جو غلط اقدام اٹھایا ہے, تو اس کا آپ کوئی رد عمل دیں, تو کہتے تھے کہ یہ اخبار جو ہے نا یہ ایک بلیک بورڈ ہے, اسکول کا بلیک بورڈ, کل نیا اخبار آئے گا اس پہ نئی سرخی لکھی جائے گی, یہ ایک شام رات ہی چلتے ہیں, تو ریئیکٹ کرنے کی ضرورت ان پہ نہیں ہے. اور لیکن یہاں جو ہے سارا یک زبان میڈیا اور اخبارات اور یہ سب کچھ اور ایک یہ نہیں لگے ہوئے ہیں, اور ساری دنیا لگی ہوئی ہے. اور اب یہ شک و شبہ کیا جا رہا ہے کہ یہ میوٹیٹ کر گیا ہے, یہ اپنی حیت کو بدل گیا ہے, یہ جو وائرس اب آ رہا ہے. جی جی, تو احتیاط تو بڑی ضروری ہے, اور بلاول کے لیے ہمیں تو مجھے تو کم از کم بڑی تشویش ہے. جی جی. اچھا اعتزاز صاحب, یہ بات بالکل ٹھیک ہے, طبی ماہرین بھی کہہ رہے ہیں کہ حیت بدلی ہے اس نے, اور نظامی صاحب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو نئی حیت اس نے اپنائی ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے ابھی اس طرح دنیا بھر میں ڈیوائسز بھی تیار نہیں ہوئی ہیں. ہاں, لیکن میرا سوال دوسرا ان سے کہ یہ جو پی ڈی ایم کا متبع نظر کیا تھا یہ جلسے انعقاد کرنے میں, کیا آپ کے خیال سے کچھ اچیو کیا انہوں نے, سوائے کہ موبلائز کر کے انہوں نے یہ تو ثابت کر دیا کہ لوگ جو ہیں ان کی بات بھی سنتے ہیں, لیکن اس سے زیادہ جیسے آپ نے خود بھی فرمایا کہ 2014 میں 6 مہینے خان صاحب روز دھرنا دیتے رہے ڈی چوک میں, اور بہت کچھ ہوا ہوگا لیکن حکومت نہیں گئی, تو اب کیا ہوگا اس کے نتیجے میں؟ جلسے ہوتے رہیں گے, جلسوں میں سے تو میں نے جیسے عرض کیا کہ موومنٹ تو بنتی ہے اکثر ہمارے ہاں
PNA की मूवमेंट एक बड़ी चल गई थी, पर उसके पीछे बैरूनी और अंदरूनी हाथ भी जो थे वो भी अयां हो गए थे। 5 जुलाई को बड़ी 1977 को बड़े वाज़ेह अंदाज में। तो यहाँ तो हुकूमतें बग़ैर जलसों की बदली जाती रही हैं। मिसाल के तौर पे बीबी शहीद की हुकूमत जो थी पहली 1988 में, वो बदली गई क्योंकि इराक़ ने कुवैत पे हमला कर दिया। उसके 5-7 दिन बाद हमारी हुकूमत 558(2)B था एक, समझे, मैं मानता नहीं हूँ बट फ़र्ज़ कर लीजिए आईनी तरीका था निकालने का, उस वक्त उन्होंने निकाल दिया हमें सारी। इसहाक़ खान ने असम्बली तहलील कर दी। 3 साल बाद जब नवाज़ शरीफ की असम्बली तहलील हुई तो वही इल्ज़ाम जो हम पे लगाया था, वही इल्ज़ाम जब इधर लगा तो वो फ़ैसला मुख्तलिफ था। हमारे लिए और फ़ैसला था, उसके लिए और फ़ैसला था। फिर आप देखें नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया, कोई हुकूमत नहीं गिरी किसी की, कुछ नहीं हुआ। नून लीग के बड़ों को तो बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। 3 जज हुकूमत से गए, जब इन्होंने नून लीग ने जजेस को फ़ोन कर करके ये कहा कि ये फ़ैसले दो, सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द जुडिशरी, सारे टेलीविज़न के पे आए, पर उनको कुछ नहीं हुआ, ना उनकी हुकूमत को हुआ ना कुछ। तो ये इस बात से कि जलसा बड़ा हो जाए, जलसा बड़ा हो तो इलेक्शन कैंपेन में उसका बड़ा असर होता है, यकीनन असर होता है, क्योंकि इलेक्शन कैंपेन में आपको लोग माइल हो जाते हैं उस तरफ जिस पार्टी के ज़्यादा बड़े जलसे हो रहे हों कि इसको ज़्यादा वोट मिल जाएंगे। लेकिन इलेक्शन कैंपेन के अलावा महज जलसा, जब तक वो कोई शर का उसमें अंसर ना हो, जिस तरह के कोई धरना डाल के उस तरह बैठे जिस तरह फैज़ाबाद में बैठे थे खादिम रिजवी साहब। ठीक है, ठीक है। अच्छा एतजाज़ साहब, ये PDM के जलसों की हम बात कर रहे थे। अभी इन हालात में जलसों पे कायम रहना या जलसों की ज़िद जारी रखना, PDM के अकाबरीन क्या ये समझ रहे हैं कि अब उनका टेक ऑफ टाइम है और अवाम को खासी हद तक उन्होंने मोबिलाइज़ कर लिए? एक बात, बज़ाहिर तो एजेंडा हुकूमत को घर भेजना है, लेकिन ये सारी जमातें क्या जो इनके हिडन ऑब्जेक्टिव्स हैं उस पर भी एक पेज पे हैं? हिडन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? लेकिन सेनेट के इलेक्शन की भी बात हो रही है कि उस पर भी कहीं ना कहीं असरअंदाज होना है। फिर अपने अपने स्टेक्स हैं। एतजाज़ साहब की जमात की बात करें तो पीपल्स पार्टी हुकूमत में है, अब 5 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी तो है पीपल्स पार्टी पे सिंध में, तो अपने अपने ऑब्जेक्टिव, अपने अपने स्टेक्स तो हैं इनके। बिल्कुल हमारे ऑब्जेक्टिव है और हम ये समझते हैं कि सिंध की हुकूमत ने अच्छा परफॉर्म किया है। हमको ये इतनी वो उस प्रोपेगेंडे की जद में आने को नहीं, हमने बड़ी चीज़ें दिखाई हैं वहाँ। हमने जो हस्पताल बनाए हैं जहाँ मुफ्त ओपन हार्ट सर्जरी हर पाकिस्तानी की, वो खैबर पख्तूनख्वा से आए, बन्नू से आए, चित्राल से आए, उसकी हम करते हैं। और हाईएस्ट प्रोफेशनल डॉक्टर्स ओपन हार्ट सर्जरी तक और लेटेस्ट मशीन्स NICVD का ये जो अस्पताल है, हमने थर में जितना पानी अब दिया है, इंशाल्लाह वहाँ नहीं होगा कोई कहत नहीं आना चाहिए, नहीं प्यास वहाँ भी होनी चाहिए। बाकी जो पीपल्स पार्टी के काम है, जिस किस्म के जो स्ट्रक्चरल चेंजेस वगैरह का मामला है, बीच में ठीक है परफेक्ट गवर्नमेंट नहीं होती, पर मुराद अली शाह ने एक बड़े शाइस्ता अंदाज से हुकूमत चलाई है, एक शाइस्ता शख्स है, और हमने वहाँ कोई गालम गलोच ग्रुप नहीं बना रखा है वहाँ जो गालियाँ दें। हमारे स्पोक्स पर्सन जो हैं वो पाकिस्तान में वो कमर ज़मान कैरा जैसे हैं, वो चौधरी मंजूर जैसे हैं, वो
سسی پلیجو جیسے ہیں، وہ ڈاکٹر اپنی ڈاکٹر نفیسہ شاہ ڈاکٹر نفیسہ شاہ